السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف، سورۃ الملک اور عذاب قبر۔ سورۃ الملک قرآن پاک کی 67 سورت ہے جو مکی سورت ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بادشاہت اور قدرت کو بیان کرتی ہے۔ سورۃ الملک کو منجیہ یعنی نجات دینے والی سورت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ قیامت کے دن شفاعت کرے گی اور قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ اس سورت کے حوالے سے متعدد احادیث میں اس کی اہمیت اور قبر کے عذاب سے نجات کا ذکر ملتا ہے۔ سورۃ الملک کی فضیلت۔ نمبر 1، قبر کے عذاب سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورۃ الملک کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ نمبر 2، قیامت کے دن شفاعت۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے، یہ سورت قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ نمبر 3، گناہوں کی بخشش۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسی سورت جانتا ہوں جو اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی، وہ سورۃ ملک ہے۔ نمبر 4، قبر میں نور کا ذریعہ۔ یہ سورت قبر میں نور کا باعث بنتی ہے اور بندے کو سکون و راحت عطا کرتی ہے۔ قبر کی تاریکی میں یہ سورت روشنی کا سبب بنتی ہے اور اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے۔ سورۃ الملک اپنے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بادشاہت اور اس کے عدل و انصاف پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور قدرت۔ سورۃ الملک آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور قدرت کو بیان کیا گیا ہے۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت ہمیں اللہ تعالیٰ کی کائنات پر قدرت اور اس کی حاکمیت کا احساس دلاتی ہے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں زندگی اور موت کی حکمت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ یہ آیت اس بات کی یاد دہانی ہے کہ دنیاوی زندگی ایک آزمائش ہے اور انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ سورۃ الملک آیت نمبر 3 میں آسمانوں کی تخلیق کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں، اس نے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں پاؤ گے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 10 میں کافروں کے انجام کے ذکر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ پکاریں گے، کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ یہ آیت دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بات سننے اور سمجھنے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ پر توکل کی دعوت کو بیان کیا گیا ہے۔
सूरत के आखिर में अल्लाह ताला अपने बंदों को तवक्कल का दर्स देते हैं। कहो कि वही अल्लाह है जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया और तुम्हें उसकी तरफ जमा किया जाएगा। ये आयत हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान और भरोसा रखने का हुक्म देती है। कब्र के अजाब से निजात का जरिया। कब्र का अजाब एक हकीकत है जिसका जिक्र कुरान और हदीस में मुतअद्दिद मकामात पर हुआ है। सूरतुल मुल्क की तिलावत कब्र के अजाब से बचने का बेहतरीन जरिया है। कब्र के अजाब की हकीकत। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी कब्र के पास खड़े होते हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़ते और फरमाते, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जो इससे निजात पा गया उसके लिए बाकी मराहिल आसान होंगे। सूरतुल मुल्क का असर। सूरतुल मुल्क के हवाले से अहादीस में वाज़िह तौर पर जिक्र है कि यह सूरत कब्र के अजाब से बचने का सबब बनेगी। ये इंसान की कब्र में उसका मुहाफ़िज़ बनकर खड़ी होगी और अल्लाह ताला से सिफारिश करेगी कि उसे माफ़ कर दिया जाए। अमली नसीहत। मुसलमानों को चाहिए कि वो रोज़ाना सूरतुल मुल्क की तिलावत को अपनी आदत बनाएं। उसके साथ साथ अपने अमाल की इस्लाह करें और कब्र व आखिरत की तैयारी करें। सूरतुल मुल्क की तिलावत का तरीका। हर रात सोने से पहले इस सूरत की तिलावत करें। ये अमल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सूरतुल मुल्क को तिलावत के साथ साथ उसके मानी भी गौर से पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की कुदरत को महसूस करें। तिलावत के बाद अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी और कब्र के अजाब से निजात की दुआ करें। सूरतुल मुल्क हमें कई अहम असबाक सिखाती है, जिनमें कुछ असबाक दर्ज झैल हैं। अल्लाह ताला की अज़मत को पहचानना। यह सूरत हमें अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी तख्लीक, उसकी बादशाहत को समझने की दावत देती है। अमाल की असलाह। यह सूरत हमें याद दिलाती है कि दुनियावी ज़िंदगी एक इम्तिहान है और हमें अपने अमाल का जवाब देना होगा। आखिरत की तैयारी। कब्र के अजाब और क़यामत के दिन सख्तियों से बचने के लिए हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह पर भरोसा। यह सूरत हमें सिखाती है कि हर मुश्किल में अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करें और उससे मदद मांगे। सूरतुल मुल्क कुरान की एक अजीम सूरत है जो हमारे ईमान को मजबूत करती है, तैयार करती है और हमें इस सूरत की तिलावत हमें कब्र के अजाब से बचाती है और क़यामत के दिन हमारे लिए शफाअत करेगी। हमें चाहिए कि हम इस सूरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अल्लाह ताला की रज़ा के हसूल के लिए मुसलसल कोशिश करें। ऐ अल्लाह, हमें सूरतुल मुल्क की तिलावत का शौक़ अता फरमा, इसके पैगाम को समझने की तौफीक दे और हमें कब्र और आखिरत की सख्तियों से महफूज रख। आमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और रात को सूरत मुल्क पढ़ने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल इस्लामिक स्टोरीज वॉइस ऑफ उमर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।
تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔